يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا من يربي الطفل منا بلطفه ويفضل بالإنعام جودا بعرفه ويفرج ضيق الكرب سرعا بكشفه ومن لا يحيط الواصفون بوصفه ومن ذا الذي بالفهم يدرك معناه يا الله يا لطيف ربي فرج علينا تحير ذو الألباب عد صفاته وأعياهم تعداد أسرباته يمن على من شاء من نفخاته تقاصرت الأفهام عن كل ذاته فلا كيف هو تدري العقول ولا ما هو يا الله يا لطيف ربي فرج علينا وحيد فريد للخلائق قد بدا وأوعدهم يوم القيامة مشهدا وأنزل فرقانا على خير من هدى قديم أخير ما له قط مبتدا ولا منتهى تفنى الدهور وبقاه يا الله يا لطيف ربي فرج علينا رفيع مني ليس نشهد ضده علي كبير ليس نعلم حده مفاتيح علم الغيب يا صاحي عنده ولا قبله حي ولا حي بعده ولا مثله حي يدوم كما حياه يا الله يا لطيف ربي فرج علينا شهيد على ما العبد في الكون عامل إذا العبد مشغول بدنياه غافل به يدرك الإنسان ما هو عامل فكل إله غيره فهو باطل وإن قال بعض الناس ذاك وسماه الله يا لطيف ربي فرج علينا عزيز عن الفعل الدني منزه معين على الأمر العسير موجه حسيب رقيب رازق المرء حبه فحاشاه مما قال فيه مشبه وحاشاه من إفك المعطل حاشاه يا الله يا لطيف ربي فرج علينا عظيم جليل قادر ما جله هو العدل في الأحكام يظهر عدله تنزه عن ذي شركة أن يمله وعن ولد سن وعن والد له وعن ذكر ينزى إليه وأنشاه يا الله يا لطيف ربي فرج علينا قوي يقين المرء من عثراته واصلح ما يجنيه من نفواته ويحمل ما يخشاه من تبعاته فسبحانه في ذاته وصفاته ويكفيك في تنزيه قل هو الله يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله لقد فاز من أمسى منيبا وطائعا حزينا وفي عفو المؤمن طامعا وبات كئيبا باكي العين ضارعا ولله أسماء حسان إذا ما دعا إليه بأداء أجاب ولباه يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله يا لطيف يا الله يا الله يا الله
الله يا لطيف يا الله يا الله. هي العروة الوثقى تنيل ولاية لذي رغبة فيها وطول حماية بها كمال الرحمن قوما هداية مباركة من يسأل الله حاجة بها فليثق أن يستجاب لدعواه. يا الله يا لطيف يا الله يا الله. أخ العلم خذها للمخافة عدة وحول عليها يوم البعث كعمدة وأحسن بها ظنا إذا رمت رفعة وقد عددت 99 لفظة وقد عددت وقد وعد المؤسي لهن بحسناه. يا الله يا لطيف يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا الله 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 يا الله يا لطيف يا الله يا 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 الله يا الله يا لطيف يا الله الله يا الله يا لطيف يا الله. دعوناك للخيرات يا رب عاجلا فيسر للعسر الأمر منك تسهلا فما خاب من أضحى لنيلك آملا. إليك توسلنا بك الله أولا وأول ما يبدأ به العبد مولاه. يا الله يا لطيف يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا الله الله يا لطيف الله يا الله يا لطيف يا الله يا 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 الله يا الله يا مجيب يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا الله يا الله يا الله يا سلام يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا الله يا الله الله يا لطيف يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا الله يا الله يا لطيف يا الله 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 يا الله يا لطيف
لطيف يا الله يا الله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Inshallah, nafikiri kwa yale ambayo tumeyatolea muongozo kwamba marehemu Sheikh Hussein Muhammad Msopa au Sharif Majini alikuwa ni mtu wa dua. Kwa hivyo leo shughuli hii ya dua yake imetawaliwa na watu wa dua. Ilifunguliwa na Sheikh Mustafa, akaja Sheikh Adam, akaja Sheikh Ahmashi Al-Matas, akaja ndugu yetu Sayyidina Hudhud, akaja Sharifu Sabasibul Kubra, na mimi nikatawasal kidogo kuwatia nguvu katika jambo hili, lakini akafunga Sayyidi Jailani Abdul Qadir Mkagile ambaye amemaliza kimwamba kabisa kuonyesha kwamba huyo aliyekuwa anaombewa hapa ni mtu wa dua. Zile hisia zote za kidua, karama zote za dua zimefungwa namna hii. Na kwa kuwa wazee wetu na walezi wetu wameshafika na ndio muda tuliokubaliana tufanye takhtimul Qur'an, basi sasa tutampelekea shekhe wetu mlezi wetu Sheikh Matimbwa, yeye atatutilia Fatiha na atatuongoza kwa takhtimul Qur'an. Tasoma Ikhlas 11 au kama atakavyoona yeye, na kwa kuwa yuko na Sheikh Muhammad Luambo hapo, basi kama atataka utumwa wote atakaotaka kututuma watoto wake atampa Sheikh Muhammad, atamalizia hapo, tutakuwa kazi tumemaliza. Mpe Sheikh Matimbwa atie Fatiha na tuongoze kwa نية المطلوب وقاضى الحاجة وإلى حضر المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أيدنا اللهم منك يا ربي. أيدنا اللهم منك يا ربي. أيدنا اللهم منك يا ربي. في هذه الساعة الشريفة مباركة المعظمة عند ختمة القرآن العظيم بالله والتوفيق والإسماع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعلموا أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى وأنت من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم تسليما كثيرا وزد وشرف وكرم عظم وجد ورضي الله عنهم أن صحابة رسول الله Washimeji, wewe kila siku unachelewa. Hebu malizia ipande wasilisha inshallah, japokuwa nimepewa na mia. Wewe mwenye katabu mpeleke Washimeji mkwe wangu. Malize dua. Hiyo kazi ya Rambo hiyo. Hiyo Rambo. Mimi nitafunga mwisho shemeji. حسين بن محمد اللهم اغفر له حسين بن محمد اللهم اغفر حسين بن محمد حسين بن محمد مصمبا اللهم اغفر محمد بكاري مصوبة اللهم اغفر واسكنه فيه اللهم اغفر له وارزقنا اللهم اغفر له ورحمه اللهم اغفر واسكنه 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 اللهم اغفر له اللهم اغفر واسكنه 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 في الجنة اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر لها ورحمها اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر واسكنه في الجنة اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر واسكنه في الجنة اللهم اغفر واسكنه 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 في الجنة اللهم اغفر واسكنه في اللهم اغفر لها ورحمها اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر واسكنه في اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر لها اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر واسكنه في اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر له اللهم اغفر واسكنه في اللهم اغفر له ورحمه اللهم اغفر اللهم اغفر له ورحمه اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر واسكنه راشد اللهم فصل قاسم اللهم فصل عثمان بكاري اللهم فصل عثمان علي اللهم فصل بيرو جوما اللهم فصل عمر بن بشير مكنان اللهم فصل في الجنة قاسم بن جمعة شيوة اللهم فصل في نور الدين حسين الشاذلي اللهم فصل في الشيخ عبد الله أيوب اللهم فصل محمد أيوب اللهم فصل محمد عيد اللهم فصل الشيخ معلم شاني كساغ اللهم فصل محمد بكاري اللهم فصل الشيخ معلم بكاثير اللهم فصل الشيخ محمد بن كلتين اللهم فصل عبد الله صالح الفارسي اللهم فصل الشيخ شريف محمد سعيد البيضي اللهم فصل الشيخ شريف سعيدي اللهم فصل الشيخ شعباني مجيز مراندا اللهم فصل في الجنة
Ustadhi Mani Petro, اللهم فاسكنا Aisha Said Maririko, اللهم فاسكنا Sheikh Muhammad Mkagile, اللهم فاسكنا في الجنة Muhammad Mbwana Muhammad, اللهم فاسكنا في الجنة Sheikh Hamim Boza, اللهم اغفر له ورمسكنا في الجنة اللهم فاسكنا في Fadhil الجنة Kusekwa, اللهم فاسكنا اللهم اغفر اسكنا في الجنة Mzee Mahawia Karenga, اللهم اغفر اسكنا في الجنة Sheikh Amani اللهم اغفر له ورزقنا يا يوسيا من ساب اللهم اغفر اسكنا Rashid Chahe, اللهم فاسكنا Chahe, اللهم فاسكنا Jafari Msambaa, اللهم فاسكنا اللهم فاسكنا في اللهم فاسكنا Jabir Haidar Jabir. اللهم فاسكنا Shabanda, اللهم فاسكنا Basi Charles. اللهم اغفر له ورمسكنا اللهم فاسكنا اللهم فاسكنا اللهم اغفر له واسكنا اللهم فاسكنا اللهم اغفر لهم ورحمهم واسكنهم في الجنة وإن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز سيئاتهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Piga Fatiha mkwe amalize dua. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمه وسكانة في الجنة. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حق يا حق يا مقسط يا ديان تباركت اسمك والإحسان بها قرأنا بابك المسوم إنا دوناك استجيب آمين إنا دوناك استجيب آمين. والمشركون قد بغوا علينا إذا أراد فتنة أبينا ولقد تدع جمهم علينا تبق الحديث التي روينا فردوه اللهم خاسرين إنا دوناك استجيب آمين. اللهم جعلنا من جندك فإن جندك هم الغائبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفرحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. Naam, ndugu zangu, tumefanya dua kwa maana tumefanya visomo na adhkari mbalimbali. Lengo la msingi ni kumwombea dua ndugu yetu ambaye si mwingine ni Sharif Majini. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie thawabu zote zile ambazo zilizokusanywa katika visomo mbalimbali, lakini na adhkari mbalimbali zilizofanyika hapa basi zimuendee, iwe ni fidaan lahu minan nar. Kwa maana Mwenyezi Mungu ajalie iwe ni fidia kwake, amsamehe makosa yake, lakini kadhalika ajaze katika mizani ya mema yake. Jambo hili tulilofanya ndugu zangu ni sawa na mtu ambaye amefiwa na ima mzazi wake au mtu wake wa karibu, lakini mtu yule akawa ana deni. Je, deni lake linaweza kulipwa na waliobaki? Majibu sahihi naam, deni lake linaweza kulipwa na waliobaki. Lakini hili ambalo tunalolifanya hapa sio kwamba tumelifanya sisi tu. Hata ukiwatazama wanafunzi wa Ibn Taymiyyah nao walifanya hitima nyingi sana. Ukimsoma Ibn Kathiri utabaini alifanya hitima nyingi sana baada ya Ibn Taymiyyah kufa. Tena watu walikuwa wanapishana kwenda katika kaburi la Ibn Taymiyyah usiku na mchana, asubuhi na jioni. Tena kuna mambo makubwa kabisa ambayo yaliyofanyika wakati wa baada ya kuzikwa kwa Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah rahimahullah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrehemu. Lakini kadhalika ili suala la kusoma Qur'an, Mtume anatuambia nini katika suala la Qur'an?
Kwa maana mtu yoyote ambaye atakayesoma Qur'an harfu moja unapata thawabu 10. Kila harfu unapata thawabu 10. Tena akasema Bwana Mtume Muhammad, sikusema ya kwamba alif lam mim kwa maana hiyo ndio harfu moja, la, kwa maana kila harfi mtu huyu atapata thawabu 10. Kisha baada ya kuvuna zile thawabu unasema ya Rabbi, na kuomba mpelekee mauti wetu. Ni jambo jaiz, linafaa kisheria, wala halina shaka hata kidogo. Kwa hiyo tusibabaike wala kubabaishwa na wale watu ambao wanaosema ya kwamba Qur'ani haimfikii maiti. Inamfikia vizuri sana, kwa sababu ikiwa maneno mazuri ni sadaka, na sadaka inamfikia maiti, lakini kadhalika Qur'ani nayo kwa kuwa ni maneno bora kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake ni sadaka bora zaidi kumfikia mauti wetu. Kwa tulofanya ni jambo jaiz shar'an, kwa maana ni jambo ambalo linajuzu kisharia, lakini kadhalika na linamfikia maiti wetu. Na ndio maana Mtume akasema idha mata ibnu adama in qata amaluhu illa min 3. Akasema sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin. Angalia ufundi wa Bwana Mtume Muhammad, hakusema au ibnin salihin, hakusema ibnin, bali kasema waladin salihin. Angesema ibnin ingekuwa ni mtoto unayemzaa wewe mwenyewe, lakini limetumika neno waladin salihin, mtoto mwema. Maana yake ni nini? Mtoto, ili neno waladi katika lugha ya Kiarabu imegawanywa katika makundi mawili. Kuna waladun hissiyun na kuna waladun ma'nawiyun. Kuna mtoto ambaye unaweza kumzaa wewe mwenyewe na akawa sio wako vile vile, lakini kuna mtoto ambaye unaweza usimzae kabisa lakini akawa wako. Wako ni yule ambaye unanufaika naye kwa uhai wako na unanufaika naye baada ya kifo chako. Ndio maana Mtume akasema au waladin, sio katika ile grupu la watu ambao wanaosema kumsomea Qur'ani maiti haifiki, kumsomea yani kumuombea dua mzazi baada ya kufa kwake haiendi. Basi fahamu, jibashirie tuwe si katika wale watoto wema kwa mujibu wa x-ray ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tuliyofanya hapa ni mambo jaiz kisharia, na bila shaka Qur'ani inamfikia maiti wetu, na tuyafanya haya mara kwa mara, na hii pia inaonyesha mapenzi yetu kwa ndugu yetu ambaye ametutangulia. Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayo ni mambo ya kiilmu, na bila shaka sote tutakuwa tumestafid kwa yale ambayo aliyoyasema. Katika yale matatu yamebaki mawili. Patakuwa na shukrani kwa niaba ya wahadhiri, na patakuwa na shukrani kwa niaba ya familia. Lakini kabla ya hayo hayajafanyika, Sheikh Muhammad alinipa ishara, amekuja mpenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Darweshi, na huyu marehemu alikuwa naye sana katika majambo yake ya kidua. Alikuwa anatembelea katika kituo chake, na kwa kuwa leo kaja, nafikiria nimpe atoe salamu, mumuone, at least mumuone tu, alafu amswalie na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akimaliza akae. Darweshi, nimekupa fursa mbili: kutoa salamu ikhwana na fi dini wa kuone alhaji vile vile huyu, lakini la pili utuongoze katika kumswalia Mtume katika yale majambo yetu tumezoea kule, uyafanye hapa, kwa sababu hapa utakuwa uko live. Masjid Mtoro Online TV wako live. Kwa hiyo simama ili utoe salamu na uweze kutuongoza katika kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Karibu Darwesh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Allahu ta'ala fi muhkami kitabihil azizul hakim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah
faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wama al-hayatu ad-dunya illa mata'un huruj. Qala aidha alladhina idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. الموت باب وكل ناس داخل. القبر إما روضة من رياض الجنة أو خفرة من خفرة والنيران. وبعد wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad, nimepewa kusalimia, lakini tukumbuke Mwenyezi Mungu anatuambia kila nafsi itaonja umauti. Je, mimi na nyie tumejiandaje na umauti huu? Mwenyezi Mungu ametuambia kipindi mtakapopata jambo la msiba, semeni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake yeye tutarejea. Naomba sasa niingie katika duru la pili la kumsalia Bwana Mtume Muhammad. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر هدى متمى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يحن إلى محمد ما زال منه جود متيا. Pamoja na nafikiri watu wanne au watu watano katika wahadhiri, kama kumbukumbu zangu hazijawa vizuri, lakini kubwa zaidi jamani, tunafahamiana wahadhiri kwa staili ya maisha tunayoishi. Wengi wetu sisi ni kutoka katika familia za watu wa chini kabisa, kimaskini, na alhamdulillah Allah ametutwisha kazi hii, lakini vile unavyokuwa wewe ndo unakuwa wewe kama jinsi ulivyo. Tumeelewana vizuri? Ndio. Ujamaa wetu ni kitu kikubwa sana kuliko kitu kingine chochote. Nikuhusieni, mwenzetu ameacha watoto wawili. Mwenyezi Mungu alomruzuku awakuze katika makuzi mema. Sasa leo tunamaliza dua, baada ya hapa tunasambaratika, tunaondoka. Tuna grupu zetu za wahadhiri. Tukumbuke maisha bado yanaendelea kwa watoto. Hawa watoto watahitaji kuweza kusoma, hawa watoto watahitaji kuweza kula. Hilo jambo lipo. Mashallah, marehemu yapo aliyoyafanya kwa sababu ya kuandalia alichoandalia watoto wake. Lakini hilo halitupi nafasi sisi ya kutokuangalia mayatima hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mtoto ana umri wa miaka takriban 2 anakwenda miaka 3, bado mdogo, binti yule. Sisi ndo wazazi. Kama vile tulivyokuwa tukiishi na baba yake, kwa ukarimu aliokuwa nao kwetu sisi. Chifu ilikuwa inafikia pahala hujamuomba pesa, akikupigia simu kama una gari anakuambia nitakutumia mafuta. Chifu inafikia pahala akija kama kununulie kanzu. Katufanyia wema mkubwa sana hakuna chifu kwa namna moja ama nyingine. Sote tunajua kwa ukarimu wake. Allahu Akbar. Sasa itakuwa ni jambo la aibu sana tuje tupigiwe simu kwamba nyumbani pamekwisha alau kilo 5 za sukari katika nyumba hii au unga. Wallahi tutakwenda kuwa masuulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wema aliyotufanyia, wema huu tuurudishe katika familia yake. Na hapa nieleweke vizuri, na kusudia watoto. Tumeelewana vizuri eh? Maana kaacha mjane, mtu asije tena akajitia ufundi. Ninachozungumzia tuangalie watoto. Tumeelewana vizuri jamani? Kuja kuiangalia familia. Sheikh Ali, tutakuja kuangalia familia. Na insha Allah pale penye ugumu pahala popote Sheikh Ali, basi tuwasiliane. Katika watu wa karibu zungumza na Sadik, zungumza na Sheikh Rajab, zungumza na mimi. Mimi ndio naibu msemaji katika umoja wa hadhiri wa Kiislamu. Kwa tatizo lolote, pamepwelea ada, tutajikamata hivi kama tunavyokamatana, atasoma huyu mpaka pale mwisho wa upeo wake katika kusoma inshallah biidhnillah karim. Labda tuondoke wote, lakini nimwambie Abdul Majid usiwe na wasiwasi inshallah. Wazee wako tupo kwa namna moja ama nyingine,
basi yale mambo ya gwasi yataendelea insha Allah. Pamekosekana ada, pamekosekana pesa, piga simu, usione haya, ambie baba, nimefikia pala kwamba mimi nimekosa, sina kitu fulani shuleni, nimepungukiwa kitu fulani, usione haya, yani tutuishe ile jukumu na tutalifanya. Utampigia godi, yeye atakuja atatuelezea sisi inshallah. Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti ndugu yetu, ajalie kaburi yake kuwa miongoni katika viwanja vya pepo, wala asijalie kuwa mashimo katika mashimo ya moto. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni Sheikh Ali Muhammad Shatri na mezungumza kwa niaba ya wahadhiri wote. Familia ni Alhaji, ndugu yetu Alhaji mtarajiwa huyu Siddiqi Godi. Yeye ni muhadhiri wa muda mrefu, lakini pia yuko karibu sana na familia na ameteuliwa yeye aseme neno la shukrani. Karibu Haji Siddiqi Godi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza ni kushukuruni kwa kuitikia wito huu wa kumfanyia dua mwenzetu. Kwanza hatukutegemea kama kolamu hii ingeweza kufika kwa kiwango hiki. Hii ni kuonesha tu ishara njema kwa Sheikh Sharifu Majini au Hussein Mohamed Msopa. Ni ishara njema sana kwa sababu ni jambo ambalo hatukutegemea. Lakini la pili, kwa niaba ya familia, kwanza wanakushukuruni sana kwa wema mlioonesha kwa kipenzi chao, lakini pia kwa namna ambavyo mmejitoa. Taarifa muhimu niwapeni ni kuhusu 40 ya Sheikh Hussein Mohamed Msopa ambayo familia umepanga itafanyika Kabuku tarehe 6, ambao nadhani itaangukia siku ya Jumamosi mwezi wa 12. Kwa hiyo tunaomba wahadhiri wananisikia hapa, Amiri ananisikia na baadhi ya viongozi kwamba tunaweza tukaona namna ya kujipanga tukashiriki. Tunaweza tukatafuta special haya moja tukaenda nayo kwa ajili ya kwenda kushiriki katika tukio hilo. Lakini la pili, nipende kusema kwamba jambo alilozungumza Sheikh Ali Shatri, ule wema aliokuwa naufanya Sharifu Majini, mimi ni shuhuda namba 1 kwa matukio mengi mpaka mengine tunayajua wenyewe. Bwana mkubwa huyu makwazano, mnaweza mkakwazana siku 2 3, ya 3 yeye mwenyewe ndo anakupigia simu. Umemkwaza lakini anakupigia wewe simu. Una pesa lakini anakupa wewe pesa. Haya ndo maajabu ya huyu bwana. Lakini niseme jambo hapa mbele yenu, Mwenyezi Mungu anatushuhudia hapa. Tumebahatika sisi, tuko na watu wawili ambao upenda kukimbilia shida zetu sisi na kuwa namba 1 kuzisimamia shida hizo. Namba 1 alikuwa Hussein Mohamed Msopa. Namba 2 ni Sheikh Rajab Salum. Wahadhiri nadhani mnaweza mkanielewa vizuri hapa. Hawa ni wepesi mno kwa matukio. Likitokea jambo, taarifa inakuwa rahisi na hata kushawishi wengine kushiriki katika tukio hili. Kwa hiyo hili jambo alilozungumza Sheikh Ali ni jambo muhimu sana, sisi kurudisha wema ule ambao tulifanyiwa na ndugu yetu. Kwa kweli tumepoteza mwamba sana. Tumepoteza mjembe kweli. Sikwambii familia, lakini sisi wenyewe huku nje kuna watu watakuwa wananielewa vizuri sana. Ilikuwa 9 tu asubuhi kwenye simu unaisoma bila hata kuiomba. Bila kuiomba. 9 hii wanaweza kaelewa hadhiri zaidi. Kwa hivyo ndugu zanguni, huu wema huu ambao ameuzungumza Sheikh Ali tuurudishe kwa familia. Kila mmoja amesema hapa Sheikh Ali kwamba hakuna ambaye hajafikiwa na wema wa huyu bwana. Hakuna katika sisi ambao tunamfahamu. Kuna vijana wake wawili waliniuliza jambo juzi, tunafanyaje Godi? Nikamwambia kila jambo upangwa na Mwenyezi Mungu. Allah ndio atakayetuongoza katika kila hatua. Kikubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu, kufanya dua sana, lakini kumuombea sana huyu bwana, lakini kushiriki katika wema, kila wema ambao
alitufanyia sisi, basi na sisi tuoneshe katika familia. Pengine hii ndio ikawa njia ya kutuponya sisi aliyotuacha. Ndugu zanguni, familia hapa ipo. Ni kweli Sheikh Ali anasema kwamba ameacha watoto wawili, bado vijana wadogo. Huyu mmoja bado anasoma. Nadhani wote tunafahamu. Yupo kaka mkubwa hapa Mbezi, yupo kaka anayefuatia Sheikh Ali Msopa, yuko hapa, familia yote iko hapa. Kwa hivyo mimi naomba kama una jambo basi umemkosa Sheikh Ali, basi Mbezi ili alifikishe kwa familia ya Hussein Mohamed Msopa. Lakini kama unaweza kunipata mia pia nikawasiliana na Sheikh Ali, yote ni sawa, tukakuunganisha moja kwa moja kwa Ali. Kwa sababu kijana sidhani kama simu anao ya kufanya matumizi ya kupiga au ya kupokea. Lakini wakubwa zake, wazazi wengine wapo, kwa sababu wazazi Sheikh Abdul Majid wapo hapa wa karibu. Mababa hapa wapo. Kwa hiyo nadhani Mwenyezi Mungu atatuongoza katika hili. Mwisho nawashukuru sana katika kila hatua ambazo tumezifanya. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mwisho kabla ya dua na kuweza kupewa kifungua kinywa kilichoandaliwa, kwa niaba ya Umoja wa Hadhiri wa Kiislamu Tanzania na kwa maelekezo na ulezi wa Sheikh Al-Hadi Musa Salim An-Nakshabandi ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania JMAT, anatualika Waislamu wote baada ya hizi dua ambazo tumezifanya leo. Tumefanya utaratibu wa kuweza kufanya dua kubwa pia pale katika msikiti wa Mtoro siku ya Jumatatu, ambayo leo ni Jumamosi, kesho Jumapili, Jumatatu baada salati al-asr. Na pale kuna historia kubwa kwa wanaharakati hapa nchini. Kwa hiyo patakuwa na dua ambayo itawahusisha Waislamu wote kwa ajili ya ndugu yetu Hussein Mohamed Msopa. Kwa hivyo Sheikh Al-Hadi kwa niaba yake ameniomba katika hafla hii ya leo tuwaalike Waislamu wote na tuambiane Waislamu wote kimjini au Dar es Salaam, dua ya Sheikh Msopa au Sharifu Majini itafanyika msikiti wa Mtoro baada salatu al-asr. Inshallah na sisi tuchukue taarifa hii tuwapelekee wengine ili tukajumuike. Hapa ni mwenendo wa dua tu mpaka siku ya Kiyama. Kila ukipata wasa, hata ukiwa na familia yako ukamkumbuka Msopa katika namna yako mwenyewe, ita vijana wa madarasa, kaa nao, someni dua. Tunakwenda hivyo, tunamuombea mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu na sisi atatuchukua. Na hii sadaka utakayofanya kwake itakuwa ni uradi utakaorudi kwako. Ukiwa na utaratibu wewe kumuombea mwingine baada ya kuondoka, na we siku utakayoondoka ikitaarifi watu jamii kwamba kutakuwa na dua, watu wataacha yao wakimbie waje kukuombea, na wengine watashangaa mbona dua leo watu wengi, kumbe aliyekufa alikuwa na uradi wa kuitikia kuwaombea wengine. Kwa hiyo nakupa hiyo, na hii nimepokea kutoka kwa mashekhe katika zama zetu, na mimi mwenyewe nimeifanyia kazi. Haihitaji dalili katika Qur'ani wala katika hadithi, itakutosha kwamba ukiifanyia kazi utapata majibu yake. Ukiwa una utamaduni wa kuombea wengine baada ya kufa, siku ya kufa kwako wewe watu watashangazwa kwamba hawa watu wametokea wapi, kumbe ulikuwa una uradi wa kuombea watu wengine. Dua ya mwisho nimemwona Sharifu Islam Sheikh Ibrahim Bakozi ameingia, Sheikh Suleiman Mbogo, Maulana Al-Habshi aliingia akatoka, Idrisa Rubega, Sheikh Ibrahim Mkongomani. Tena huyu Mkongomani sema ndo tumekaa muda mrefu, ilikuwa atakiwa aseme kuna mashairi mazuri ya kutuwaidhi sisi katika safari kama hii, ilikuwa aseme, lakini ametaakhir sana na yuko radhi na ni mwepesi sana huyu, kaishi vizuri na marehemu, anaweza akatutoa katika mudi hii ya dua tukaondoka sote tunalia hapa. Sharifu Islam njoo sasa ufunge dua hii, tumemaliza, ili kile kilichoandaliwa sasa kitoke na tuwaruhusu watu katika majukumu mengine. Wote ni waika leo katika mtu
wa dua mwenzao baada ya kuwa ameondoka inshallah. Kwa hivyo pamoja na yote, nyie wasomaji wa dua, tutakuwa na ulezi wa kituo hiki cha Sharifu Majini kuhakikisha kinasonga mbele. Yani tutaweka utaratibu uliokuwa mzuri, ule uradi wake mwenyewe alikuwa anapanga. Kama alikuwa na dua kubwa Jumamosi, Jumapili, haitakiwi kusimama, mambo yaendelee kama kamba yeye mwenyewe bado yupo, kwa sababu sisi tuna vituo vyetu huko. Katika vituo vyetu unavunja ratiba, unakuja huku unashika kidogo, jambo linakwenda, na inshallah Mwenyezi Mungu atatuwezesha hilo. Sharifu Islam, njoo usome dua, katoka Mlandizi huyo kwa jambo hili inshallah. Al-Fatiha. إلهي إلهي يا إلهي يا ذا العلا بأسمائك الحسنى سلمنا من البلاء. إلهي إلهي يا إلهي يا ذا العلا بأسمائك الحسنى سلمنا من البلاء. إلهي إلهي يا إلهي يا ذا العلا بأسمائك الحسنى سلمنا من البلاء. إلهي إلهي يا إلهي يا ذا العلا بأسمائك الحسنى سلمنا من الله. إلهي فارحم حسيني وإخواتي وفي هذه الأسماء يدعو مرتلا. إلهي إلهي يا إلهي يا ذا العلا بأسمائك الحسنى سلمنا من البلاء. أنا القادري الحسني عبد للقادر دعيت بمحيي الدين في دوحة العلا. إلهي إلهي يا إلهي يا ذا العلا بأسمائك الحسنى سلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. اللهم اغفر له ورحمه وسكنه في الجنة. اللهم اغفر له ورحمه وسكنه في الجنة. اللهم اغفر له ورحمه وسكنه في الجنة. صلى الله على سيدنا محمد. Haya, inshallah tumemaliza shughuli. Kwa kawaida yetu sisi wahadhiri tunapokusanyika kama hivi, huwa tuna mpango ule wa 9 huwa tunautekeleza. 9 unaijua mzee, umekuja na kutubi, tulia. Sasa kwanza nataka tumaarifishe mwanetu Abdul Majid. Simama. Huyu bwana mkubwa ni katika watoto wa marehemu wa kiume. Huyu hapa Abdul Majid bin Husaini Muhammad Msopa, yuko form 4 huyu. Katika jumla ambayo ya mambo anayotakiwa kupewa ni kazi yetu ya da'wa. Aba Yusuf na Sheikh Sabasib Matas Hudhud, huyu anatakiwa apewe mambo yetu inshallah, mpaka akifikia form 6 huko awe dai wa kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili kumpata Msopa Junior Kashekh. Kwa kusema hivi manake tuwe karibu naye, tuanze kumpa material, na wengine mnakabuli hapa, tamkija mkamuombea, basi inshallah Mungu akipewa aya moja imehifadhika, mambo yanakwenda. Sheikh Salum Maulana, unanielewa? Hilo la kwanza. La pili, nataka tutoe sadaka kwa ajili ya ndugu yetu huyu. Mwenye chochote mweka fedha, hebu fungua wewe chochote unacho. Sheikh Sabasibu, Aba Yusuf, kila mmoja jamani, hatutajani majina. Sharifu Islam,
takbir. Unaona Mwarabu huyu kaanza na nyekundu. Raha. Kile kisahani kiko wapi? Takbir. Wapenzi wa ndugu yetu huyu, tunaomba fedha kwa ajili ya mwanaye hapa na familia. Wekeni fedha hapa. Hii ni ada. Tarkul ada adawa. Wekeni fedha hata kama ni ndogo, lete. Masharifu. Chukua kwa brother pale Sheikh Isa bin Joni wa Ruvanda tahta shajara. Ilikuwa pasua na usang kwa saringe. na nasikia mafuta yapo hapo nje. Mafuta ya ibli. Kwa hivyo inshallah nafikiri Lubega sija kuona. Njia ipo, hebu pita wewe Lubega, umeishi vizuri sana na marehemu. Njoo mdogo wangu. Alladhina ambao kwamba mtoto wa Sheikh Mbonde jiandae. Basi inshallah baada ya kulisema hili na taraji kile mlichokadiriwa na Mungu ndicho mmekitoa, na yule ambaye hajatoa basi inshallah milango iko wazi. Toa huu mzigo Sheikh Siddiqi. Mwingine unakuja Haya. Idrisa Rubega, wewe ulipata ajali moja mbaya sana. Tulipata wote? Kweli. Halafu uliniangusha wewe na pikipiki yako. Akaa huko kinarani ili upate mengi. Baada ya haya inshallah tunawashukuru nyote. Na hivi sasa nani yule Mchina au Mjapani? Mchina yuko? Siddiqi. Msauzi. Msauzi yuko wapi? Msauzi. Haya, njoo Msauzi na timu yako. Na wengine wako huku. Haya, jambo liko mikononi mwenu. Hapa tumemaliza tena. Wewe unatakiwa ukae hapo hapo. Haya bwana, hii habari yake imekwisha sasa.